इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ। आज खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दीआं सुर्खियां ते। साबका मुख मंत्री तो बाद बीबा हरसिमरत बादल भी उतरी खेती आर्डीनेंस के हक च। लगातार बादल परिवार केंद्र सरकार का पूर रहा है पक्ष। 35 सिख जथेबंदियां ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं दिता मंग पत्र। गोबिंद सिंह लोंगोवाल ते रजिंदर सिंह मेहता नूं लापता होए सरੂਪਾਂ बारे झूठ बोलन ते तलब करन दी कीती मंग। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेती आर्डीनेंसां दा विरोधी पार्टियां समेत किसान जथेबंदियां वल्लों विरोध किया जा रहा है, पर बादल परिवार वार-वार केंद्र दे पक्ष पूर रहा है। साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो बाद हुण उन्हां दी नूंह ते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने दावा किया है कि इस बिल नाल किसानां दा कोई नुकसान नहीं होवेगा। उन्होंने साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल की गल दोहरांदियां कहा, कैप्टन साहब किसानां नूं गुमराह ना करो। हरसिमरत ने कहा कि 4 साल च बेअदबी के दोषियों नूं कैप्टन साहब फड़ नहीं सके। इस तो इलावा बीज घोटाला, शराब घोटाला ते होर किन्ने ही घोटाले कैप्टन सरकार ने कीते ने। इन्हां घोटालियां तो लोकां दा ध्यान भटकाउण लई कैप्टन साहब खेती आर्डीनेंस नूं लैके लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। सत श्री अकाल जी। केंद्र वालों किसानों के हक में जारी किए हुए जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस ने उहदे बारे साडी विरोधी पार्टियां ने पंजाब विच कोई कसर नहीं छड्डी लोकां नूं भरम भुलेखे विच पाउण वास्ते। तुसीं देखिआ कि सारे देश विच किते भी किसी किसान यूनियन में भावें साडा गवांढ दा सूबा हरियाणा ही देख लो जिन्हां दे हालात पंजाब वर्गे ने, किते भी कोई रौला रप्पा नहीं पिया है। लेकिन कल्ले इत्थे साडे विरोधी कांग्रेसी ते उहनां दी बी टीम ने किसान यूनियन दे नाल लोकां नूं गुमराह करन वास्ते, खज्जल खुआर करन वास्ते, भ्रम पैदा करन वास्ते की कुछ पंजाब च इन्हां ऑर्डीनेंसां बारे कहा हैगा वो तुहाडे सारिआं दे सामने। लेकिन कल जब बादल साहब ने एक वीडियो दे राही जिहड़ा आपां अज देश विच किसी पार्टी नूं तुसीं पुछ लो कि किसानी पक्ष पार्टी या वो किहड़ा इंसान है जिन्होंने किसानों का मसीहा कहा जाता है, तो मेरे वर्गा भावें तमिलनाडु ताईं भी चले जाए तो उत्थे भी बादल साहब के नाल जब मैनूं जोड़ते हैं तो कहता कि इन्होंने किसानों वास्ते बहुत कुछ किया है। तो बिल्कुल सही पंजाब के किसानों वास्ते बादल साहब ने तो श्रोमणी अकाली दल जदों भी सरकार में आईए की कुछ किया है, ये पंजाब के किसानों तो तुसीं आप पूछ लो। तो जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्हां विरोधियों के गल्लां 'च आके तुसीं गुमराह ना हो कि किसानों की हकों की राखी वास्ते हमेशा अकाली दल लड़ती हुई आई है तो हमेशा अगे होकर लड़ोगी। तो ये बारे जिहड़ा भ्रम भुलेखा फैलाया जा रहा है, जिहदे करके केंद्र के वजीर तोमर साहब ने आप ही साडे इत्थे दे किसान यूनियन तो लोगों को बार-बार आके आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस राही कहा ही नहीं। हरसिमरत ने कैप्टन नूं ताना मारिया, केंद्र सरकार दे पैसे तो सारा कुछ कर रहे हो, कैप्टन साहब कुछ आप भी कर लो। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने विधानसभा च 3 घंटे का सैशन करके ड्रामा किया। हरसिमरत बादल ने इल्जाम लाए ने कि विधानसभा च जहरीली शराब नाल होईयां मौतां दा मुद्दा नहीं विचारिया गया। ये लोग जिहड़े झूठ मार रहे ने, अज कैप्टन साहब जी ने इन्ना ड्रामा रचिया विधानसभा विच 3 घंटे का सैशन किया, ये नहीं डिस्कस किया कि साडे गरीब भैन भरा जिहड़े इन्हां दी नजायज़ शराब करके जिन्हां दी मौतां हो गईयां, या अज करोना की महामारी के कारण किन्नियां मौतां अज पंजाब देश विच 1 नंबर ते पहुंच गया तकरीबन, जिवें करोना की बीमारी के नाल जिवें लोकां विच फैल रही हैगी, जिवें बंदे मर रहे ने। इन्हां हालातां विच इन्हां चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय कि दसीए कि करोना तो आप किवें सुधार कर सकीए, कोने कोने च MLA दसन कि लोगों के हालात की ने, उन्होंने नजायज़ डिस्टिलरियों के खिलाफ की एक्शन लिया गया, ये सब छड़ के कल लोगों के विच भरम भुलेखे फैलाने वास्ते जिहड़ा ऑर्डीनेंस कैप्टन साहब ने खुद 2017 के अगस्त के महीने विच एक एक्ट बना के लागू कर दिता हैगा, जिहड़ा कैप्टन साहब ते मनप्रीत बादल के लिखे हुए चोन मैनीफेस्टो च दर्ज है कि असीं आन सारी चीज़ां लागू करांगे। ते आन दे चौथे महीने च पहली चीज़ कल्ली चीज़ मैं कह सकती हाँ जिहड़ा लागू किया है, वो सारे पॉइंट उस एक्ट में पंजाब च पिछले 3.5 सालों तो लागू करते हैं। तो आही चीज़ां जब केंद्र लागू करती है तो कैप्टन साहब विधानसभा का 3 घंटे का सैशन बुला के केंद्र के ऑर्डीनेंस के खिलाफ ते लोकां नूं भ्रम फैलांदे, जिथे
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਟੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ 35 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 188, 269, 171 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨਗਰੀ ਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਸੀ MIG ਫਲੈਟ ਸੈਕਟਰ 32 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਮਾਡਲ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ, ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਲਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਖੱਟੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਢੱਲ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ BSF ਨੇ ਢੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਲਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਲ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਧੁੰਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਅਤੇ
ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਢਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਨਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ BSF ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾ BSF ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 21-22 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ FIR ਖਾਲੜਾ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ 307 ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, AK-47, 4 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, 2 ਧੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭੋਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ MC ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੈਂਪ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 8-8, 9-9 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਡੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੈਂਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ 8 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਕਈ ਡੈਂਪ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸਮਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਕਸ ਨੈਰੋਗੇਟ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕਡਾਊਨ 4 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਭਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਦੇ SHO ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਚੰਦ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਿੰਟਾਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ 48 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਭੂਦਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।